میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہوا ہے نبی خدا؟ پھر اسی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا وہ کون ہے، یعنی میں اسے کہاں تلاش کروں؟ خوابوں کے اسرار و رموز نبی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر اس ضعیفہ کا چہرہ واضح طور پہ دکھائی نہیں دے رہا اور آپ اسے پہچان نہیں پا رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت خداوندی ہوگی۔ وہ ہاتھ پھیلائے مدد طلب کر رہی تھی۔ اگر وہ ضرورت مند ہوتی تو خداوند اس کی جانب آپ کی رہنمائی ضرور کر دیتا۔ آخر یہ ضرورت مند عورت کون ہے؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ کس شہر سے تعلق ہے؟ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ خداوند، مبادا یہ بے خبری میری خطا شمار نہ کی جائے اور اس کی بابت میرا مواخذہ نہ کیا جائے۔ مصر کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے جناب یوزارسیف نے کبھی پیٹ بھر کھانا تناول نہیں کیا۔ انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان سے زیادہ اس شہر میں کوئی بھوکا نہ ہو اور ان کی شکم سیری بھوکے لوگوں سے انہیں غافل نہ کر دیں۔ بانو، کیا ہوا آپ کو؟ بانو، عالی جناب، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عالی جناب، دائی کو بلوائی ہے۔ ذرا تحمل سے کام لیجئے بانو، دائی ابھی آتی ہی ہوگی۔ مالک دائی کو لینے گیا ہوا ہے، اب آسنات کیسی ہے؟ درد کی شدت سے تڑپ رہی ہے۔ ابھی دائی آ جاتی ہے، آپ جائیں اور گرم پانی کا انتظام کریں۔ میرے بچوں کا خیال
کمی کا احساس نہ ہونے دینا میرے بچوں کا. درود ہو عزیز مصر جناب یزار صف پر. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو. فکر مت کیجیے عالی جناب، مجھ پر بھروسہ رکھیے. بانو اسناد کہاں ہیں؟ میرے ساتھ آئیے. جی. عالی جناب، آپ کو بیٹی کی آمد مبارک ہو. اپنے ماں باپ کی طرح بہت خوبصورت ہے. حسنات کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دونوں صحیح سلامت ہیں. یقیناً اس کے قدم نہایت مبارک ہیں جناب یزار صف. جناب یزار صف، اکثر میں آپ کی گردن میں پڑی اس مہر کی طرف متوجہ ہوا ہوں، اور اس مہر کے لمس کے بعد آپ کے اطمینان کا مشاہدہ بھی کیا ہے. آخر یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی مہر ہے جس پر لفظ موعود کندہ ہے. موعود؟ وہی جو تمام انبیاء کے اہداف کو مکمل کریں گے اور تمام فرستادگان خدا کی آرزوؤں کو برلائیں گے. اے کاش میرے پاپا یہاں ہوتے اور میری پہلی اولاد کو دیکھتے. بابا میں اکیلے ہی گلے کی دیکھ بھال کر لیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ اپنے حجرے ہی میں آرام فرماتے. اس طویل راستے اور دھوپ کی تمازت سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ نہیں بیٹا، فطرت کی رعنائیوں میں جمال خداوندی کا نظارہ کرنا میری روح کو تسکین بخشتا ہے. بابا آج آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. ہاں میرے بیٹے، معلوم نہیں کیوں میرا خیال ہے شاید آج یوسف بھی بہت خوش ہے. خوش آمدید میری بیٹی. آج سے تمہارا نام منسا ہے، یعنی بھلا دینے والی. تمہارے آتے ہی تمہارے بابا اپنے تمام غم بھول گئے. منسا کی آمد کی خوشی میں تمام غربا و فقراء منفیس میں کھانا تقسیم کروائیں.
तामा मैं तियामीनी हूँ बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं, दीवानी हो जाऊं। क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं बानो? यही जरा लंगर गाह तक मेरे हमरा चलोगी? जरा रोदामुन से पूछूं, शायद युजारसिफ की कोई खबर मिल जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हुजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराही करने पर मजबूर हूँ। दुरूद पर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रोदामुन का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामात, वो जनाबे होरम हूब के हमरा हेतिहा की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने गए हैं। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं मालूम नहीं बानो। बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है? क्या कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। जुलेखा युजारसिफ के इश्क में बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजारसिफ की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजारसिफ की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर यह वक्त भी आ सकता है। युजारसिफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजारसिफ ने शादी कर ली है? मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसर फरमा रवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? के पास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजारसिफ अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशले रोशन कर दो।
اگر اجازت مرحمت فرمائے تو جناب فرما روا کو بیدار کیا جائے. رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں. ابھی وہ خود ہی بیدار ہونے والے ہیں. انہوں نے بتایا نہیں کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ نہیں، بس فرمایا کہ جلدی کریں. درود بر عزیز مصر جناب یوزار سیف. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو. کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے سامنے تعظیماً مت جھکا کریں. غالباً جب تک کوڑے نہیں پڑیں گے آپ کی یہ عادت جائے گی نہیں. اطاعت عالی جناب، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. جناب فرما روا کے لیے طعام و مشروبات کا فوری انتظام کریں. اتنی رات گئے؟ ہاں، اگلے چند ہی لمحوں میں جناب فرما روا کو بھوک لگے گی اور وہ کھانا طلب کریں گے. لیکن اب تک تو ایسا نہیں ہوا. آپ مطمئن ہیں کہ جناب شک فرما مت روا؟ کرو. جب جناب یوزار سیف فرما رہے ہیں کہ فرما روا کو بھوک لگے گی تو لگے گی. جلدی کیجیے، زیادہ وقت نہیں رہا. مشیروں اور دیگر ساکنین قصر کو بھی خبر کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ سب موجود ہوں. میرے پاس خالص شہد اور خرمے کے شیرے سے تیار کردہ شربت موجود ہے. رات کا کچھ کھانا باقی ہے، اگر کچھ تازہ میوے اضافہ کر دوں تو کافی ہوگا. ہاں کافی ہوگا. فرما روا اتنی رات گئے، اس سے زیادہ تناول بھی نہیں فرمائیں گے. یہ آواز سنی؟ فرما روا نے بلایا ہے. یہ کیسی بے موقع بھوک ہے. پہلے تو کبھی ایسی بھوک نہیں لگی. اچانک اتنی بھوک کیسے لگ گئی؟ کہیں آپ کی طبیعت تو ناساز نہیں ہو گئی؟ اگر آپ کہیں تو سنوہا کو بلاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ درد اور یہ کمزوری صرف بھوک کے باعث ہے. درود بر فرما روائے حکیم مصر اور بانو نفرتی تی پر. عزیز مستر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کب تشریف لائے؟ جناب فرما روا کو بھوک نہیں لگی؟ اتنی شدید کہ بس بھوک سے مرنے کی دیر ہے. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آج رات مصر کو درپیش 7 سالہ قحط کی شروعات ہے اور اس کی علامت جناب فرما روا کو یوں اچانک بے وقت بھوک لگنا ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو منفیس کے دورے پر گئے ہوئے تھے. آپ نے اتنا طویل راستہ اتنی جلدی کیسے طے کر لیا؟ یہ سب بعد میں عرض کروں گا. جناب فرما روا غذا تناول نہیں فرمائیں گے؟ گویا کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ نے تو ہر چیز کا پہلے ہی اہتمام کر لیا. مصر میں 7 سالہ قحط کی آج سے شروعات ہو گئی ہے اور کل سے مردم مصر کو کفایت شعاری سے کام لینا ہوگا. میں اسی لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ خبر آپ کو دے سکوں. آپ جو بھی مناسب سمجھیے وہ کیجیے. ہم خداوند متعال سے ملتمس ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم قحط جیسے سنگین بحران پر بخوبی قابو پا سکیں. عجیب بات ہے، مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے. تعجب ہے جناب یوزار سیف، مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے. جس طرح ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا تمام اہل مصر کو بھی؟ قحط شروع ہو گیا. یہ بات لوگوں کو کیسے معلوم ہوگی؟ سب لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. زمین کے بنجر ہو جانے اور باران رحمت کے نہ برسنے اور کاشتکاری کی ممانعت کے اعلان سے بالآخر سب سمجھ ہی جائیں گے. جو بھی گندم کی تحویل کے لیے آئیں ان سے کہیے گا کہ فقط سالانہ ضرورت کی گندم اپنے پاس رکھیں. تخم پاشی کے لیے اب گندم کی ضرورت نہیں. تمام شہروں میں اعلان کروا دیا جائے کہ چونکہ اب 7 سال تک بارش نہیں برسے گی لہٰذا مزید کاشتکاری نہ کریں اور نہ ہی تخم پاشی کی ضرورت ہے. مامورین سے کہیے کہ ہر شہر کے ثروت مند اور ضرورت مند افراد کی مکمل و دقیق فہرست تیار کریں کیونکہ یہ دونوں طبقے مساوی مستحق نہیں. لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کس کو کتنی مقدار میں مفت گندم فراہم کی جائے اور کسے قیمت کے عوض گندم دی جائے، یعنی کسے ہمیں بخشنا ہے اور کسے ہمیں فروخت کرنا ہے.
कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मरा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, बानो क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युजारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना? दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आंख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजार सीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजार सीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि युजार सीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजार सीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज युजार सीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे अखमहू, आप युजार सीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है।
दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम देने वाले, पहले मालूम तो कर लें कि युजार सिर्फ जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, मिंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है। और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त